বাংলা বলছি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সমস্ত অনুষ্ঠানের আপডেট পেতে বেল আইকনটি অন করুন। आजकल क्या देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर को बॉस कहते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए मोदी जी। लेकिन जैसे मोदी जी ने खुद कहा, ये तो एक व्यक्तिगत बात नहीं, ये तो भारत के सम्मान कि भारतीय प्रधानमंत्री जब आते हैं, भारत एक ऐसा महत्वपूर्ण देश है कि लोग हमारे प्रधानमंत्री को इज्जत देते हैं। मैं भी खुश हूं जब मेरा प्रधानमंत्री को इज्जत मिलता है। What we've seen from the press statements by both the Prime Minister and by President Trump are very encouraging because it looks like some of the big concerns we all had have been addressed. They've decided to sit down together and do a serious negotiation. I think that's a very good outcome because otherwise the fear was there might be some hasty decisions made in Washington which would have affected our exports. Tharoor even urged greater backing for Modi's diplomacy, a direct rebuttal to Rahul Gandhi's jibes at Modi. What has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. The Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. Does the Modi-Tharoor bonhomie point to changing equations in Kerala Congress? हमने कहा कि देश की आर्मी के साथ हैं, जो हमारा आर्मी लड़ रहा है उसके साथ हैं, तो इसीलिए पहला आवाज मैंने उठाया गुलबर्गे के पत्रकार परिषद में। हम बोले कि देश बड़ा है सबसे, देश के लिए हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे, पार्टी बात देश फर्स्ट हमने कहा। वो अब चंद लोग ऐसा कहते हैं मोदी फर्स्ट देश बात, तो अब हम क्या करें उसको। নমস্কার, বাংলা বলছি চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আমি বিপ্লব। কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর এবার কি বিজেপিতে যোগদান করবেন সেরকমই জল্পনা, কারণ আমরা দেখছিলাম যে বেশ কিছুদিন ধরে বিশেষ করে পহেলগাঁও কাণ্ডের পর থেকে তিনি নানা বিষয় নিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। কংগ্রেস যা বলছে ঠিক তার উল্টো দিকে তিনি কথা বলছেন, মোদীর প্রশংসা করছেন। সম্প্রতি গত 23শে জুন দ্য হিন্দু পত্রিকায় একটি আর্টিকেল বেরিয়েছে যেখানে মিস্টার থারুর in his article The Hindu published on Monday June 23, 25 had written the Prime Minister Narendra Modi's energy, dynamism and willingness to engage was a Prime Minister for India on the global stage and deserved greater backing. The remarks have come at a time when the Congress has consistently been attacking the BJP-led center over the foreign policy. The article has also illuminated a different path that Mr. Tharoor has been trending for his party, the Congress, on certain issue and the difference therein. অর্থাৎ হিন্দুতে এই আর্টিকেল এর প্রথম লাইনটা আমি পড়লাম যে 23 তারিখে এরকম আর্টিকেল লিখেছেন এবং যেখানে এর বাংলা করলে দাঁড়ায় অপারেশন সিন্দুর পরবর্তী সময়ে ভারতীয় সাংসদদের যে কূটনৈতিক প্রতিনিধি দল, সেই কূটনৈতিক প্রতিনিধি দলের একটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন শশী থারুর। আর এই কূটনৈতিক দল দেশে ফেরার পরে 33টি দেশে কূটনৈতিক দল গেছিল, তার একটিতে শশী থারুরকে নেতৃত্ব দিতে বলা হয়েছিল, নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং তিনি এই হিন্দু আর্টিকেলে যেটা লিখেছেন তার বাংলা করলে দাঁড়ায় মোদির 3টি গুণ দেশের সম্পদ, প্রধানমন্ত্রী 3টি গুণ দেশের সম্পদ। তিনি বলছেন যে এই 3টি গুণ হচ্ছে মোদির উদ্যম, সক্রিয়তা এবং কোনো বিষয়ে সকলের সঙ্গে জড়িত থাকার ইচ্ছা। এই 3টি গুণ বিশ্বমঞ্চ ভারতের একটি মূল সম্পদ হিসেবে উঠে এসেছে, এটিকে আরো বেশি সমর্থন যোগানোর প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন থারুর। সংবাদ মাধ্যম দ্য হিন্দুতে এমনটাই যে মত লিখেছেন শশী থারুর। অপারেশন সিন্দুরের পরে ভারতের যে বার্তা বিশ্বব্যাপী পৌঁছে দিতে নরেন্দ্র মোদী যে 33টি দেশে
যে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা শশী থারুরকে বেছে নিয়েছিলেন, তাকে একটি দলের নেতৃত্ব দিতে বলা হয়েছিল এবং বিশ্ব দরবারে সে পৌঁছে দেওয়ার পর শশী থারুর মোদীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এর আগেও আমরা বেশ কিছু বিষয় নিয়ে দেখেছিলাম যে শশী থারুর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বিশেষ করে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে মোদীর বৈঠকের পরে শশী থারুর সে বৈঠকের প্রশংসা করে ছিলেন এবং তা নিয়ে কংগ্রেসের অন্দরে কিন্তু প্রশ্ন উঠেছিল। সে সময় এই ট্রাম্পের সঙ্গে যে বৈঠক, তাতে এই কংগ্রেস সাংসদ বলেছিলেন যে তিনি কংগ্রেসের জন্য কাজ করতে সবসময় প্রস্তুত, কিন্তু দলের তাকে প্রয়োজন না হলে অন্য কিছু করার আছে তার। অপারেশন সিন্দুরের পরে মোদী সরকার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের বার্তা ছড়িয়ে দিতে 7টি প্রতিনিধি দল 33টি দেশে পাঠিয়েছিল। তার একটি ছিলেন প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন এই শশী থারুর। এখন আমরা যদি একটু দেখি যে শশী থারুর কি বলছেন। তিনি বলছেন যে ভারত ঐক্যবদ্ধ থাকলে আন্তর্জাতিক মঞ্চে স্পষ্ট এবং দৃঢ়ভাবে নিজেদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরা যায়। এবং মানে এইটা তিনি শশী থারুর ওই 33টি দেশের মধ্যে যে 7টি দেশে তিনি গেছিলেন, সেখান থেকে ফিরে আসার পর তিনি বলেছেন যে ভারত ঐক্যবদ্ধ থাকলে আন্তর্জাতিক মঞ্চে স্পষ্ট এবং দৃঢ়ভাবে নিজেদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরা যায়। এবং এই সফর থেকে তার বেশ কিছু শিক্ষা মিলেছে, যেমন একতার শক্তি, স্পষ্ট বার্তার ক্ষমতা, সফট পাওয়ার অর্থাৎ দেশের ঐতিহ্য সংস্কৃতির মূল্য, কূটনৈতিক অপরিহার্যতা, এগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। এবং আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে 3টি টি এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন শশী থারুর। কি বলেছিলেন? টেক, ট্রেড, ট্র্যাডিশন। টেক অর্থাৎ প্রযুক্তি, ট্রেড অর্থাৎ বাণিজ্য, ট্র্যাডিশন অর্থাৎ ঐতিহ্য। এই 3টি কথা কিন্তু তিনি বলেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন এই 3টি বিষয়ই আগামী দিনে ভারতের কৌশলগত অবস্থানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এখন মোদী সরকারের এই পর যে মানে প্রশংসা করেছেন, তাতে কিন্তু ক্ষুব্ধ কংগ্রেস। এবং তারপরই এই থারুরের যে হিন্দু পত্রিকায় যে আর্টিকেল, সেই আর্টিকেল বেরোনোর পরেই কিন্তু কংগ্রেসের যিনি সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, তিনি কিন্তু সরাসরি না বললেও তিনি কংগ্রেসের যে বাইরের দরজা অর্থাৎ থারুরকে বাইরের দরজা দেখিয়েছেন বলে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সেটি কি না, যেহেতু বারবার মোদীর প্রশংসা করে তিনি কংগ্রেসকে অস্বস্তিতে ফেলছেন, তাই কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে কটাক্ষ করে বলেছেন। তিনি কি বলছেন না, তিনি বলছেন যে শশী যেভাবে প্রধানমন্ত্রীকে মানে যেভাবে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী প্রশংসা করেন, তাতে কংগ্রেস রীতিমতো অস্বস্তিতে দল। এবং দলের তরফে সুপ্রিয়া সিনহতে বলেছেন শশী যেটা বলেছেন সেটা তার নিজস্ব মত, কোনোভাবেই দলের কথা নয়। অর্থাৎ এবং তারপরই এই যে কংগ্রেসের যিনি সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, তিনি সাংসদের ওই প্রবন্ধ নিয়ে অর্থাৎ শশী থারুর যে প্রবন্ধ দা হিন্দুতে লিখেছেন, তা নিয়ে বলছেন আমাদের জন্য সবার আগে দেশ, কিন্তু কারো কারোর জন্য মোদী সবার আগে, যার যা খুশি লিখতেই পারে। এই বলে পরোক্ষে কিন্তু এই যে কথাটা বলছেন যে আমাদের জন্য সবার আগে দেশ, কিন্তু কারো কারোর জন্য মোদী সবার আগে, যার যা খুশি লিখতেই পারে। অর্থাৎ এই যে শশী থারুর যে প্রবন্ধটি লিখেছেন, তাকে মোটামুটি বাতিলের খাতায় কি ফেলে দিলেন না মল্লিকার্জুন খাড়গে। শশী থারুর তিনি এআইসিসির সদস্য, কংগ্রেস সভাপতি পদে কিন্তু তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এই মল্লিকার্জুন খাড়গের বিরুদ্ধে। তো তার এহেন যে লাগাতার যে সমস্ত কথা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, তিনি বারবার মোদী সরকারকে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন এবং তাতে কংগ্রেস অস্বস্তি করছে, তাহলে কি
শশী থারুরের কংগ্রেসে থাকার দিন ক্রমশ সমাগত হচ্ছে, মানে সমাপ্ত হতে চলেছে। কংগ্রেস সরাসরি কি তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেবে, নাকি কংগ্রেস তাকে প্রাপ্ত করে রেখে দেবে? তিনি কি সত্যি সত্যি বিজেপিতে যোগদান করবেন? এখনো পর্যন্ত এ বিষয়ে কিছু জানা না গেলেও কংগ্রেস যেভাবে তার বিরুদ্ধে কথা বলছে বা তার এই মত এবং বক্তব্যকে খারিজ করে দিচ্ছেন, তাতে কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার হতে যাচ্ছে যে শশী থারুরের বিরুদ্ধে হয়তো কংগ্রেস এবার কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে। সম্প্রতি এই যে দুদিন আগে যে কেরলে বেশ কয়েকটি নির্বাচন হলো, সারা দেশ জুড়ে উপনির্বাচন হলো, সেখানে কেরলে বাম জোট শাসিত সরকারের প্রশংসা করে কংগ্রেসকে অস্বস্তিতে ফেলেছিলেন শশী থারুর। সেখানেও একটি নিবন্ধে কেরলে নতুন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ স্টার্ট আপ বৃদ্ধির প্রশংসা করেছিলেন থারুর। এবার কেরলে তো কংগ্রেস বিরোধী শিবিরে রয়েছে, যদিও এই 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 প্রবন্ধ নিয়ে কিন্তু শশী থারুর বলেছেন তিনি বামেদের জোট সরকারের প্রশংসা করেননি, শুধু রাজ্যের উন্নয়নের কথা বলেছেন। কংগ্রেসের কেরল নেতৃত্ব এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এখন দলের তরফে ইতিমধ্যে জানানো হচ্ছে যে শশী থারুর এই যে বারবার মোদীর প্রশংসা করে দলের হাজার হাজার কর্মীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন, এবার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো, রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন, তাহলে কি শশী থারুর কংগ্রেস ছাড়বেন? কারণ এর পরেই কিন্তু কেরলে নির্বাচন হয়েছে, যা শোনা যাচ্ছে তাতে শশী থারুর হয়তো কেরলে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীর মুখ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই কি শশী থারুর বারবার এইরকম কংগ্রেসের থেকে বিজেপির হয়ে বারবার, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নানান কাজের প্রশংসা করে মোদীর কূটনৈতিক যে সমস্ত বিদেশে কূটনৈতিক যে সমস্ত সিদ্ধান্ত, সেগুলোকে বারবার প্রশংসা করে কংগ্রেস যেখানে তার বিরোধিতা করছে, আর শশী থারুর তার প্রশংসা করে কংগ্রেসকে অস্বস্তি ফেলছেন, তাহলে তার পিছনে কি আগামী দিনে অর্থাৎ ভবিষ্যতে শশী থারুরের অন্য কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে? কারণ তিনি বুঝতে পারছেন যে কংগ্রেসে থেকে তার আর কিছু পাওয়ার নেই, কারণ কংগ্রেস তাকে আর কিছু দেবে না। কারণ মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রায় বর্ষিয়ান 75 ঊর্ধ্ব, প্রায় 80 বছরের বয়স তার কাছাকাছি। তো সেই জায়গাটা থেকে শশী থারুরের কংগ্রেস থেকে পাওয়ার কিন্তু আর কিছু নেই, তিনি বুঝে গেছেন। তাই তার কিন্তু আর যাই হোক, তিনিও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একজন একটা সময়ে নানান কাজ করেছেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কূটনৈতিক স্তরে কাজ করেছেন। অতএব তার এই অভিজ্ঞতাকে কি তাহলে পুঁজি করতে চায় বিজেপি? এবং সেটা বুঝতে পেরে শশী থারুর দিনের পর দিন কংগ্রেস যার বিরোধিতা করছে, অর্থাৎ মোদীর বিরোধিতা করছে, আর ঠিক উল্টো দিকে মোদীর প্রশংসা করে কংগ্রেসকে বিড়ম্বনায় ফেলছেন শশী থারুর। তাহলে কি আগামী দিনে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করবেন, নাকি তিনি চাইছেন যে কংগ্রেস তাকে দিনের পর দিন যেভাবে আক্রমণ করছে, যেভাবে অ্যাটাক করছে, তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেই, তারপরে তিনি তার নিজের সিদ্ধান্ত জানাবেন। এখন দেখার যে আগামী দিনে শশী থারুর কি সত্যি সত্যি বিজেপিতে যোগদান করবেন, এবং তার জন্য কি তার এই মোদীর প্রশংসা, নজর সেদিকেই। আপাতত আমাদের এই আলোচনা নিয়ে আপনাদের মতামত কমেন্টস বক্সে জানাবেন। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, নমস্কার।